सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल एसएस वीज़ा एंड इमीग्रेशन कोटकपुरा तो अपने चैनल एस धालीवाल ब्लॉग से ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करता जी। उम्मीद करता तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे, चढ़दी कला दे विच होवोगे। कहते हैं कि टूडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर टमोरो विच यू वांट, कि अज अपने को एक मौका होंदा है ना, जो आप फैसला लैंदे आ किसी भी चीज़ नूं लैके उस फैसले पर आधारित होंदा कि अपना कल जिहड़ा हैगा वो किस तरीके का आने वाला है। सो हमेशा अगर आप कोई भी काम करते हैं या कोई भी अगर आप गल कर लिए कोई चीज़ बाय करते हैं आप, ठीक है, तो आप एक बार अगर आप एको चीज़ के उपर खड़ जाते हैं तो वो आपू होंदा कि हो सकता उस तो बैटर आपू कोई मिल जाती। बट वाइल चूजिंग अ कंसलटेंट अगर आप गल कर लीए तो आपू वो चीज़ नूं भी बैटर जिहड़ा हुंदा देखना चाहिए। एक दूजे कोल आप सारिਆਂ कोल जाके सब दे व्यू पॉइंट्स देखते हैं, आफ्टर दैट आपू लगता कि हाँ यार कि अगर मैं डिसीजन लै रहा तो सही डिसीजन हैगा। क्योंकि अगर आप छोटी जी गल कर लीए, एक कंसलटेंट और एक एप्लीकेंट का जो रिश्ता होंदा ना, वो सिर्फ इस चीज़ के उपर खड़ा होंदा है कि एप्लीकेंट जिहड़ा होंदा है या आप क्लाइंट की गल कर लीए, अगर उन्होंने कोई डाउट हैगा और कंसलटेंट उन्होंने सैटिस्फैक्टरी उन्होंने सोल्यूशन या सैटिस्फैक्टरी आंसर दे रहा है तो दैट मीनस वो मन उत्ते खड़ जाता है। आप गल करते हैं जी एक स्पाउस ओपन वर्क परमिट की, अपने को एक PPR जी हैगी मैं तुहाडे नाल शेयर करनी चाहना जी, ठीक है। नाल ही एक विजिटर वीज़ा की PPR हैगी। और थर्ड थिंग जी सब तो जरूरी आप गल करते हैं, क्योंकि मैनू कल एक ने वीर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा सीगा कि भाजी कि इस चीज़ की की गारंटी होंगी है कि जो पासपोर्ट के स्टिकर लग के आता है कि वो जेन्युइन होंदा, ठीक है। और ये क्यों एक अंबैसी ने यह चीज़ शुरू की हुई है जिन्होंने आप 2 वे कुरियर सर्विस कहने, क्यों शुरू की गई है इस चीज़ को लैके कि तुम इस चीज़ के बारे दस सकते हो। सो आप उस चीज़ के नाल जी हैगी थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तो जरूर गल करांगे। और सब तो पहला आप जी हैगी ओपन वर्क परमिट एंड विजिटर वीज़ा दोनों की टाइम लाइन की जी गल कर लें। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन सी वीर दी जी 2 बार पहला रिफ्यूज़ हो चुकी सी एप्लीकेशन है, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ल देने के रीजन सीगे जी फंडिंग करके। और फस्ट रीजन सीगा फंडिंग करके और सैकेंड रीजन सीगा परपज़ ऑफ विजिट, क्योंकि तुहाडी वाइफ का जिहड़ा हैगा उन्होंने वाइफ का जो आप गल कर लीए स्टे सीगा उत्थे उनकी स्टडी जिहड़ी हैगी वो घट रह गई सी। थर्ड टाइम इनकी एप्लीकेशन लॉन्च की गई, फंडिंग नूं प्रॉपर उन्हें तरह सोध के उस तरीके तैयार किया गया। तो फंडिंग की गल कर लीए तो इस वीर दे कोल एग्रीकल्चर हैगा और अपना डेयरी फार्मिंग जिहड़ा हैगा, डेयरी फार्मिंग की पेमेंट प्रॉपर ऑन दी अकाउंट चौंदी की गई, ठीक है जी। सारे वो सपोर्टिंग डॉकूमेंट उस चीज़ के नाल तैयार किए गए। एंड ऑन दी अदर साइड एग्रीकल्चर लैंड उस वीर के नाम से बिल्कुल भी नहीं सीगी। तो सो एग्रीकल्चर लैंड अगर आप लीज की गल कर लीए, घर की लैंड की गल कर लीए, सो सारे उस चीज़ के नाल जिहड़े सपोर्टिंग डॉकूमेंट आ वो लगाए गए। एप्लीकेशन इस वीर की आप जी लॉन्च की सी जून 2021 के इनकी एप्लीकेशन लॉन्च की सी स्पाउस ओपन वर्क परमिट की। मैडिकल जिहड़ा हैगा नाल नहीं सी लगाया गया, क्योंकि वो कहते कि आप जो रिक्वेस्ट के उपर ही मैडिकल करा के देखेंगे। और अपना भी इस चीज़ का मन से कि कोई गल नहीं, क्योंकि पहला जिन्हें 2 बार रिफ्यूज़ल खट्टी हो ना तो एक बार पहला ही अपना पैसा बहुत ला बैठा होंगे। तो अगले हर एक परसन होंगे यार कि एक मीडियम क्लास का परसन होंगे कि चलो खर्चा अपना हो रहा, पर जिथे अगर कोई 2-4 छिलड़ या 2-4 पैसे बचते तो बचाने चाहिए ने, जरूरी भी होंगी वो चीज़। सो आप इन्होंने जून 2021 इन्होंने स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगाई सी विद ईच एंड एवरी सपोर्टिंग डॉकूमेंट जो है, चाहे उन्होंने रिलेशन का हो चाहे उन्होंने फंडिंग नाल रिलेटेड हो, सारे जो डॉकूमेंट है कंप्लीट करके इन्होंने फाइल जून 2021 आप लॉन्च की गई सी। उस तो बाद इस वीर नूं जिहड़ी हैगी है जी फाइल इन्हों की कंटिन्यू चलती रही। जिथे रिव्यू ऑफ एलिजिबिलिटी का ऑप्शन होंदा उत्थे फाइल कदे रिव्यू दे विच उन्हां दी शो नहीं हुई, मतलब ये शो होंदा सी कि योर फाइल इज़ अंडर प्रोसैस। बट जैन 17/2022 कहना पाओ 17 जनवरी 2022 नूं, ठीक है जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ एडिशनल डॉकूमेंट की रिक्वेस्ट आई सी, जिहदे विच ਇਹਨਾਂ ਦੀ वाइफ ਦੀਆਂ पे स्टब्स, ਉਹਨਾਂ ਦੀ बैंक स्टेटमेंट और इस वीर की बैंक स्टेटमेंट जी 3 चीज़ों इन्होंने चीज़ों की डिमांड जी हैगी वो हुई सी अंबैसी वालों, ठीक है जी। वो डॉकूमेंट आप इन्हों के विदिन 2 और 3 डेज़ जोड़े है डॉकूमेंट इन्होंने अपलोड कर दिते सी। उस तो बाद इस वीर नूं जिहड़ी हैगी है जी 3 फरवरी 2022 नूं इन्हों मैडिकल की रिक्वेस्ट आई सी। और जो मैडिकल की रिक्वेस्ट आ गई एडिशनल डॉकूमेंट तो बाद तो उत्थे एक ऐ ला लो कि बहुत तकड़ी उत्थे जाके होप खड़ जाती है कि यार वीज़ा तो होना अपना आ ही जाना है, क्योंकि अगर रिफ्यूज़ल देनी होंगी तो उन्होंने मैडिकल नहीं सी मंगना, ठीक है। सो मैडिकल की रिक्वेस्ट होंगी आपको 3 फरवरी नहीं आई सी, मैडिकल नूं अपडेट होने ते काफ़ी टाइम लग्या। सो आपको इस वीर की 12 मार्च कहना भाव अज के दिन, ठीक है जी, आपको इन्हों की स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की पासपोर्ट सबमिशन जी हैगी रिक्वेस्ट वो मिली हैगी। दूसरी टाइम लाइन आप गल करते हैं विजिटर वीज़ा की। विजिटर वीज़ा के उस वीर की स्पाउसल ओपन वर्क परमिट जी एप्लीकेशन आ रिफ्यूज़ हो चुकी सी जी, उन्होंने फैबररी दे विच उन्होंने एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई सी। सो जी इन्हों की आप विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन लगाई सी, वो इन्हों की 2 मार्च में जी विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन लगाई सी। और इन्हों की नाल सी जिहड़े इनका बेटा है वीर का छोटा जिहा, ठीक है, तो उन्होंने वीर की और उन्होंने बेटे की जी हैगी विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन जी इकट्ठे की लगाई सी। सो इन्हों की भी आपको जी कल की डेट के विजिटर वीज़ा दोनों जणों की पासपोर्ट सबमिशन जी रिक्वेस्ट हैगी रिसीव हुई आ।
ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 90% ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਪ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੇਜਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ PPR ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਇਹ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਕੈਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਿੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਏਜੰਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਕ ਸਟਿੱਕਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੋਰਓਵਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ VFS ਤੁਸੀਂ ਉਸ VFS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਲਰ ਕਾਪੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ VFS ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹਨੂੰ AWB ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆਫਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ VFS ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਾਡ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਕੋਡ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਫਟਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਂਚ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੁੰਦਾ 2-ਵੇ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ VFS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣਾ ਸਬਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ PPR ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ VFS ਵੱਲੋਂ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟਿੱਕਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸਟਿੱਕਰ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੌਂਚ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਏਜੰਟਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤਾਕ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੌਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਇਨ ਯੂਰ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਈ ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੂਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ,
ਮਈ ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਬ ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਹੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਧੰਨਵਾਦ।